Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 4 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing a very important modern drama by John Osborne. And the name of the drama is Look Back in Anger. And now, in this session, we will be discussing the setting of Look Back in Anger, and we will proceed with the discussion of the plot of this three-act play. Now, Look Back in Anger. Where is it set? What is the setting? A setting is very important for the communication of the theme of the play. Where is this play set? What is the setting? It is set in Midlands of England. And the time period is 1950s. 1950களில் இங்கிலாந்துல உள்ள மிட்லாண்ட் பகுதியில் நடக்கிற மாதிரி இந்த பிளே வந்து சித்தரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இப்போ இந்த மிட்லாண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் சென்ட்ரல் ரீஜன் ஆஃப் இங்கிலாந்து. இட் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஈஸ்ட் மிட்லாண்ட், வெஸ்ட் மிட்லாண்ட், அண்ட் ஆன் த பார்டர் தேர் இஸ் நார்தர்ன் அண்ட் சதர்ன் இங்கிலாந்து, வேல்ஸ் அண்ட் நார்தர்ன் சி. அப்ப மையப்பகுதி, இந்த மையப்பகுதியில இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் அதுதான் இந்த பிளேயில காட்டியிருக்காங்க. த ஹோல் பிளே டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் a one-room attic apartment. It takes place in a one-room attic apartment. What is one-room attic apartment? எனக்கு ஒரு curiosity இருந்தது. அப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா it's like a building like this. Okay. On one side there will be a glass window from where you can get a clear sunlight. அப்ப it's a one-room apartment. ஒரு டாப் ஃப்ளோர்ல நம்மளுடைய கான்டெக்சுவல், நம்மளுடைய கண்டிஷனுக்கு வந்து இதை கான்டெக்சுவலைஸ் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு இந்தியா இஸ் வெரி மச் டெவலப்ட். ஹவவர் ஆன் த டாப் ஃப்ளோர் ஆஃப் த ஹவுசஸ், நீங்க கான்கிரீட் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர் போய் மேல வந்து ஒரு எக்கனாமிக் கிளாஸுக்காக ஒரு சின்னதா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஷீட்டு இழுத்து ஒரு சின்னதா ஒரு ரூம் வச்சிருப்பாங்க. ஒரே ரூமு, உள்ளேயே கிச்சனு, அதுதான் பெட்ரூமு, அங்கேதான் ஹாலு. there is no clear cut distinction between ஹால், கிச்சன், பெட்ரூம் எல்லாமே இருக்கும். அந்த மாதிரி நான்லாம் வீடுலாம் பார்த்துருக்கேன். I had a friend who was staying in a one room attic apartment, and அவரு கூட சிங்கிள் மேனா இருந்தாரு. பட் அவருக்கு பக்கத்துல adjacent there is another apartment, one room attic apartment where there was a father, mother with two children living, and the very atmosphere of the house was very disturbing. நான் யோசிச்சேன், அந்த ஒரு மனுஷன் அங்க இருக்கிறது பரவாயில்ல, ஆனா ஒரு ஃபேமிலி, look at the life that is lived by those people. There is no privacy for individuals, no privacy for the adults there. அப்ப என்ன மாதிரி ஒரு டென்ஷனான ஒரு லைஃப் இருக்கும் ஒரு க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ்க்குள்ளர. when you are in a closed space, there is lot of internal struggle, and the internal struggle will be often projected towards the other person who is inside. அதுக்காகவே இந்த ஒன் ரூம் attic apartment அப்படிங்கிற செட்டிங்கை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, it shows that the characters in the novel, they are from the lower middle class or the middle class. The sufferings of the working class are the ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறதுக்காகவே ஒரு செட்டிங் வச்சிருக்கிறாங்க. So the setting is very important because using this setting the author explores several themes. என்னென்ன themes அப்படின்னா, number one, class conflict, and number two, dissatisfaction with life. The third one is the struggle of the post-war Britain. Class conflict எப்படி சார் தெரியும் அப்படின்னா, you find the hero is from the working class, the heroine is from a well-to-do family, married to a working man. அப்ப the working man's anger towards the upper class is actually shown by way of the husband's hatred towards the wife. அவன் வந்து தன்னோட ஒய்ஃபை மட்டும் அவன் வெறுக்கல, அந்த ஒய்ஃபை வெறுக்கிறது மூலியமா, அந்த ஒய்ஃபை இன்சல்ட் பண்றது மூலியமா யாரை இன்சல்ட் பண்றானா, ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தையே இன்சல்ட் பண்றான். நம்ம ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும், இங்க அடிச்சா இங்க தானடா வலிக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்து அங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் காமிக் சீன் வரும். பெருமாள் அப்படின்னு ஒரு படம்னு நினைக்கிறேன். அதுல
யூ ஃபைண்ட் நம்ம காமெடி கிங் இருக்கார்ல அவரு, யாரு, விவேக். விவேக் வந்து இது பெருமாளுடைய தங்கச்சின்னு நினைச்சு ஒரு ரவுடியை கல்யாணம் பண்ணிடுவான். அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது, தாலி கட்டிட்டான் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் அடிச்சாலும் சரி ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். அப்ப இவளை அடின்னு அடிப்பான். எதுக்கு அடிக்கிறீங்க என்ன, நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு அவன் கேட்கும்போது, இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும். யாருக்கு வலிக்கும் அப்படின்னா பெருமாளுக்கு. அவனால பெருமாளை போய் அடிக்க முடியல, அதனால யார் அடிக்கிறான், பெருமாளுடைய தங்கச்சின்னு நினைச்சு ஒருத்தன் அடிக்கிறான். அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்டோரியில. ஓகே, ஃபார் ஜிம்மி போர்ட்டர், Allison is embodiment of the upper class lifestyle, because of the very fact she comes from the upper class background. Avladhan. So all his hatred is channelized to the lady. Now look at the apartment. How is the apartment described? The apartment is a very small apartment. It is cramped apartment, jam-packed. It reflects the financial struggle of the characters and the limitations experienced by all the characters there. Okay, and this particular apartment, okay, attic apartment, attic na maadiyila irukக்கூடியது சின்னதா ஒரு room. அந்த room, it serves several functions. என்ன அப்படின்னா, a living area, then there is a kitchen and a bedroom that highlight the confined and oppressive atmosphere that contributes to the tension. ரெண்டு பேரு வாசிக்கிறதே பெரிய விஷயம், அதுலயே மேரிட் பீப்புள். அந்த மேரிட் பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு மூணாவதா ஒரு கேரக்டர் உள்ள வந்தா என்ன மாதிரி ஒரு எம்பாரசிங் சிச்சுவேஷன் இருக்குன்னு பாருங்களேன். இதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் நிறைய அமெரிக்கன் டிராமால நீங்க பார்க்கலாம். பிரிட்டிஷ் டிராமாலையும் இருக்கு, அமெரிக்கன் டிராமாலையும் இருக்கு. ஒரு ரூம்ல இடையில ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன், இந்த பக்கம் there is an unmarried girl, அந்த பக்கம் ஒரு married man and a married woman. What kind of lifestyle? அந்த சைட்லயே இன்னொரு ஸ்கிரீன், அந்த ஸ்கிரீனுக்கு அந்த பக்கம் there is a kitchen. அந்த கிச்சன்ல ஸ்கிரீனுக்கு இடையில அந்த கேர்ளுடைய மூவ்மெண்ட், அதை வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து அவன் பாட்டுக்கு கேம்ல இருக்கான், கூட இருக்க ரெண்டு பேரும் அந்த லேடி மேலேயே ஒரே கண்ணா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பிளேஸ் வந்திருக்கு. That shows how tense life will be. What an emotional roller coaster ride the characters will undergo. Okay, இதுதான் ஒரு டிபிக்கலான ஒரு செட்டிங். Now we move on to the characters of the play. Look back in Angerல இருக்கக்கூடிய major characters. Who are the major characters? The main character, the main lead is Jimmy Porter. Hero யாரு? Jimmy Porter. Jimmy Porter உடைய பார்ட்னர் யாரு அப்படின்னா, அவனுடைய பார்ட்னர் is Allison. Okay, she is the wife. And coming to Jimmy Porter is a very smart man and a young man. He is from the working class background. Okay, இவன் வந்து அந்த உழைக்கும் வர்க்கத்துல இருந்து வந்தவன், லோவர் கிளாஸ்ல இருந்து வந்தவன். But he is a well educated fellow, but he is not able to settle down with a very good job. அப்ப என்ன பண்றான் அப்படின்னா, though he is highly educated, because he is from a humble background, he runs a sweet stand to support his family. ஒரு கேண்டி ஷாப், ஒரு சின்னதா ஒரு பெட்டி கடை வச்சிருக்கான். நல்லா படிச்சவன் பெட்டி கடை வச்சு குடும்பத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான். And he is very much aware of the class dynamics. நம்ம கிளாஸ் பாலிடிக்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு நல்லாவே தெரியுது. நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறோம், நான் நல்லா படிச்சிருந்தாலும் சரி ஒரு ஜாபுக்கு போகணும்னா அங்க நிறைய பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அந்த ஜாப்ல என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னா, இவன் எந்த கிளாஸ்ல இருந்து வர்றான் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. அதனால he is quite aware of the class dynamics, particularly the socio-economic difference between his family and his wife's family. தன்னுடைய ஃபேமிலியோட சிச்சுவேஷன் அவனுக்கு நல்லா தெரியும். அதே நேரத்துல இவன் ஒய்ஃப் ஒரு நல்ல ஒரு அப்பர் கிளாஸ் ஃபேமிலில இருந்து வந்திருக்கா, அவளுடைய ஃபேமிலி டைனமிக்ஸ். இப்ப நம்ம ஊர்லயுமே பாருங்களேன், பையன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற குடும்பம், ஆனா ஒய்ஃப் வந்து கொஞ்சம் வசதியான குடும்பம் அப்படின்னா, ஒய்ஃப் வந்து நல்லவளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஓகே, ஒய்ஃப் நல்லவளா இருந்தா கூட அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்கள ரொம்ப கீழ்த்தரமா நடத்துவாங்க, ரொம்ப கேவலமா பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிளேவை நல்லாவே ஃபாலோ பண்ண முடியும்.
So he is quite aware of the economic difference that exists between his family and Alison's family. He is quite aware of how his family is looked at by Alison's family side. அது எல்லாமே தெரியுது. Okay, and he is quite aware of the sufferings of the laboring class. அதுவும் அவருக்கு நல்லாவே தெரியுது, because he is one among them. Okay, அதற்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he is very loving towards Alison, but because of his living condition, there is a kind of hatred. And in the hatred என்ன ஆகுது அப்படின்னா, it makes Jimmy Porter move away from and become emotionally attached with somebody else. அந்த சைட்ல போனது மட்டும் தப்பு இல்லை. என்ன பண்றான் அப்படின்னா, when he moves away, he shows all his anger against the upper class to his wife. He becomes very cruel and he becomes malicious towards his wife. He ill-treats his wife, but the wife is a gem of a person. எவ்வளவு தூரம் பொறுமையா இருக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி பொறுமையா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி. And throughout the play, you will find that there is discursive tirades. Tirade அப்படின்னா இட்ஸ் an argument. அப்படி இனிஷியலா அது ஒரு ஜோக் மாதிரி ரெண்டு பேரும் கான்வர்சேஷன் தொடங்கும். அந்த கான்வர்சேஷன் எங்க தான் முடியும்? ஒரு பெரிய ஹீட்டட் டிபேட், ஆர்கியூமெண்ட், ஹெல்லபெல்லோ. நீங்க இந்த லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ்ல பார்த்தாலும் சரி, இந்த கிராமப்புறங்கள்ல பார்த்தாலும் இது அதிகமா இருக்கும். இந்த இமோஷனல் அவுட்பர்ஸ்ட். ஏன் இமோஷனல் அவுட்பர்ஸ்ட் இருக்குன்னா, they live such a unsophisticated life, oppressed life of frustration. அந்த frustration யார்கிட்ட காட்டுறது அப்படின்னா, வெளியில காட்டினா அடி செமையா கிடைக்கும். அதனால வீட்டுக்குள்ளார கொண்டாடி அடிச்சு போட்டு தாக்க வேண்டியது. சில வைஃப்ஸ் நம்ம ஆலிசன் மாதிரி பொறுமையா இருப்பாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கோவை சரளா மாதிரி கிளம்பிடுவாங்க, அடி பின்னி எடுத்துருவாங்க. So there is a big battle that takes place. Did you understand that, teachers? So sometimes the tirades or the argument is just to forget the frustrations experienced by the characters. They started as fun and they ended up in real arguments. Did you understand the, teachers? Yes, sir. Okay, and நம்ம ஆள் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கான். என்ன அப்படின்னா, he loved his father and the father has passed away and he is not able to come out of it. So he is actually scolding his wife for everything. Okay, now என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இவனுடைய கஷ்டம் ஒரு சைட்ல இருந்தாலும் ஆலிசனுடைய கேரக்டருடைய கஷ்டம் தான் ரொம்ப பெருசு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is bearing a child and she wants to happily share it, but before that there is a lot of conflict and she is actually moving out of the house. Okay, and later loses the child and the suffering of Alison is greater. Okay, and Alison இவன் really ரொம்ப டீப்பா லவ் பண்ணானா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய question mark, because he easily replaces Alison with some other lady. Okay, எப்படி அப்படின்னா, ஹெலன் அப்படிங்கிற அந்த லேடிய அதே டேல என்ன பண்ணிக்கிறான், he is able to take her into his life. Okay, this is how the character is created. Okay, ஒரு ordinary working class man, ஒரு ரொம்ப ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மேன் உடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் மேன், அவனுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பக்காவா காட்டியிருக்காரு. கமிங் டு the second important character or the equally important character is Alison Porter. யாரு? நம்ம ஜிம்மி போர்ட்டருடைய wife. Okay, she is a very passive sufferer. அவங்கள எப்படின்னு சொல்லலாம், she is a very passive sufferer. She is into an unhappy life. Did you understand the, teachers? Yes, sir. Okay, நம்ம பாத்தீங்கன்னா, she is very he abuses her. Okay, verbally, physically, அடி உத கண்ணா பின்னான்னு பேசுவான். இருந்தாலும் she loves him அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ அப்படி கல்லானாலும் கடமன், புல்லானாலும் புருஷன், இப்ப ஃபுல்லானாலும் புருஷன் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு சராசரி ஒரு
லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுடைய எம்பாடிமெண்ட்ஸ் தான் ஆலிசன் போர்ட்டர். Now coming to another character, என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this Allison has a mutual friend. He is also the friend of Jimmy Porter. The person is Cliff, and she is very close and unusually close, but this is not a sexual intimacy. They are often found together, indulging in kissing and embracing, but they don't have sex. அது மட்டும்தான் இல்ல, மற்றபடி அவங்க எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸா தான் இருக்காங்க. இது வந்து quite common in a British background because in upper class lifestyle this is quite common. Did you understand the teachers? She is from upper class background, and okay, because she is in upper class background, the fact that she married Jimmy Porter caused a kind of ostracization from the family. அவ வந்து ரொம்ப ஃபர்மா இருந்துட்டா, யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல, ஜிம்மி போர்ட்டரை கல்யாணம் பண்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா யார் இருந்தா, Allison Porter. Against the will of the parents, she decided to marry Jimmy Porter out of love, a kind of attachment with Jimmy Porter. The parents were vehemently opposing it. வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லி பார்த்தாங்க. கடைசி என்ன பண்ணாங்க, நீ வந்து எனக்கு சொத்துல எந்த உரிமையும் இல்லை, நான் வந்து பங்கி கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு கையெழுத்து போட்டு கொடு அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. Who is the father of Allison? You need to make a note of it because this may be asked. The person is Colonel Redfern. So he is in a very high position. He is in the position of Colonel. அவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, சரி பொண்ணு வந்து கேட்டுட்டா, அதனால சரி லோவர் மிடில் கிளாஸ்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சொத்தெல்லாம் நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே நீ கல்யாணம் லவ் பண்ணிட்ட, கல்யாணம் பண்ணின்னு முடிவு பண்ணிட்ட, போய் தொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, அனுப்பி விட்டுட்டாரு. அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மனம் மாறி என்ன பண்றா, தன்னுடைய மகள் வந்து போய் வசிக்கிற வீட்டை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து பாக்குறா. அங்க வந்து அந்த வீட்டை பார்க்கும்போது மனம் உடைந்து போகிறார். மனம் உடைந்து போகிறார். Did you understand the teachers? And அந்த மனம் உடைந்து போகும்போது அந்த வீட்டுல இனிமேட்டு நீ இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா சொல்றாரு. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டு that causes a lot of conflict between Jimmy and Allison. Did you understand the teachers? எவ்வளவு தூரம் ரொம்ப மோசமா இருந்திருக்குன்னு கண்டிஷன். She becomes pregnant, and when a girl becomes pregnant, the first person that she would like to disclose her pregnancy would be her husband, and she wants to communicate that, but before that, tragedy strikes. Tragedy strikes, and then she has difference of opinion, and she moves out only to return back to find that the husband is in a relationship with her friend. அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சிச்சுவேஷன் தான் இந்த பிளேல பிரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதற்கப்புறம் யூ ஹாவ் கிளிஃப் லூயிஸ், த செகண்ட் மேல் இன் த மேஜர் செகண்ட் மேல். ஏன்னா அப்பா கேரக்டர் ஒருத்தர் வந்துட்டாரு, த மேஜர் கேரக்டர். அதுல வந்து கிளிஃப் லூயிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க. அண்ட் திஸ் ஃபெலோ இஸ் ஜிம்மி அண்ட் ஆலிசன்ஸ் ஃபிளாட்மேட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட். அலாங் வித் ஜிம்மி, he works at the sweet stand, அந்த கேண்டி ஷாப்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர். இவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா, he is good natured and easy going. That is why you find that Allison takes refuge in him quite often. அப்பப்ப அவன்ட்ட கான்சலேஷனுக்காக அவன்ட்ட போறான். He is very close with both of the Potters, and though he bears plenty of abuse from Jimmy himself, he also often steps in Allison's protector. அவன் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து ஆலிசன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமோ ப்ரொடெக்ட் பண்றான். அப்ப உள்ள வரும்போது நீ யாருடா அவனே இவனே அப்படின்னு நம்ம ஊர்ல பேசுற மாதிரி அவனும் அந்த இடத்துல பேசுறான். இருந்தாலும் he bears everything in order to protect Allison. Did you understand the teachers? Just 1 minute, teachers. I'll be back. So Cliff Lewis plays the role of protecting Allison when there is a conflict between Jimmy and Allison, and because she is a confident,
ஓகே, கான்ஃபிடான்ட். கான்ஃபிடான்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு தோழன். நமக்கு தமிழ்ல சங்கம் லிட்ரேச்சர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தலைவன் தலைவி, தலைவனுக்கு ஒரு தோழன் இருப்பான், தலைவிக்கு ஒரு தோழி. அது இங்கிலீஷ்ல இட்ஸ் கால்ட் கான்ஃபிடான்ட். கான்ஃபிடான்ட்னா வித் ஹூம் யூ டிஸ்க்ளோஸ் ஆல் யுவர் சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் யூ நோ ஃபார் சர்டன் த சீக்ரெட்ஸ் வில் ரிமைன் சீக்ரெட்ஸ் வித் த பர்சன். ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடண்டா அவர் இருக்காரு. அண்ட் யூ ஃபைண்ட் தட் Cliff is the first person to know about Allison's pregnancy. And what does he do? He immediately encourages her to communicate it to Jimmy. Okay, அதே நேரத்துல கிளிஃப் அண்ட் ஆலிசன் என்ன மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். they were platonic friends. what do you mean platonic friends? not sexual, but they were in a kind of love relationships. Okay, அது வீட்டுக்குள்ளார ஒரு பெருசா இல்லைனாலும் வெளியில இருக்கிறவங்க அதை வித்தியாசமா பார்த்தாங்க. அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தது. இட் வாஸ் நாட் அ செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் வெரி கிளியர். Okay, now when Helen comes into the scene, is Cliff disturbed அப்படின்னா Cliff is not at all disturbed with the arrival of Helen. But who is disturbed with the arrival of Helen? Jimmy Porter is a bit disturbed. He is attracted towards the lady. He needs a kind of sexual intimacy. Then we enter into Helen Charles. Helen Charles is a friend of Allison who is in need of a lodging. And without any announcement, prior announcement, she arrives at the house of Allison and Jimmy Porter. And now she is an added burden to the family. And now என்ன மாதிரி கேரக்டர் வந்து ஹெலன் அப்படின்னா, ஹெலன் இஸ் an accomplished performer. Okay, she is a very good actor with an authoritative air about her. And when she arrives at the Porter's home, okay, her influence allows Allison to recognize her unhappiness, and finally she leaves Jimmy. Okay, அவ அப்படியே பார்க்கறா, இந்த ஹெலன் பக்கம் அப்படியே அவன் சாஞ்சிட்டான். அதனால யாரு ஹார்ட் புரோக்கன் ஆயிட்டா? Allison becomes heartbroken and she moves out. And Helen starts living in that house as the partner of Jimmy Porter. And when Jimmy Porter tries to behave as he used to behave with Allison, to be very abusive, Helen retorts, and that results in conflict. And when looking at the behavior, the other side of a positive side மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவ அவனுடைய நெகட்டிவ் சைடு அவ பார்க்கும் பொழுது she believes that this is not the right man to live with, so she decides to move out. இப்படிதான் நமக்கு கேரக்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வருது. Did you get that, teachers? Yes, sir. Yeah, we will break here and restart the recording.